गुरुभ्यो नमः। गलद्दानगण्डं गद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुषुण्डं जगत्प्राणसौण्डं कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं विरदवरदवक्त्रं दिव्यलीला विलासं विधिहरिहरवन्द्यं विघ्नहं वेदवेद्यं मुनिगणनुतपादं मूषकारूढमीडे परशिवसुतमीशं ज्ञानगम्यं गणेशम् इति ज्ञानगम्यं विघ्नहं गणेशं नमस्कृत्य या शृङ्गेरीपुरवासिनी अस्ति तां शारदाम्बिकां नमस्कुर्वन् सद्वाक्यै सुयुतं कुरुष्व वचनं सामादिसंसेविते శ్లోకము భుజంగ ప్రియాత రెండవ చెప్పిన గణపతి స్తోత్రము మాలిని వృత్తము ఈ మూడవది శార్దూల వృత్తం सद्वाक्यै सुयुतं कुरुष्व वचनं सामादिसंसेविते वन्द्ये वाडभवामभागनिलये పుష్పాలంకరణ చేస్తుంది वन्द्ये वाडभवामभागनिलये वेदान्तवेद्ये पदे वेदान्तवेद्ये परे शृङ्गेरीपुरमध्यगे श्रुतिमये संसारदावानले जिह्वाग्रे मम नर्तनं कुरु सदा नादामृताम्भोरिधे इति नादामृताम्भोरिधिं यदा मूकपञ्चशत्याम् आगच्छति वेदमयी नादमयी इति तां वेदवेद्यां नादामृताम्भोरिधिं शारदाम्बिकां नमस्कुर्वन् अत्र उपस्थिताः सन्ति मद्गुरुदेवाः श्री धूलिपाल महादेवमणिशर्मा महाभागाः तत्पादारविन्दयोः कश्चन पद्यसुमार्चनं कर्तुम् इच्छया स्रग्विणीवृत्ते विश्वनाथार्चकं दक्षिणेशं सदा विश्वनाथार्चकं दक्षिणेशाकृतिम् अन्नपूर्णाम्बिका संयुतं सन्ततम् अन्नपूर्णाम्बिका संयुतं सन्ततं धूलिपालान्वयोद्भूतकीर्तिं परं श्रीमहादेवमीडे गुरुं मध्रदि श्रीमहादेवमीडे गुरुं मध्रदि నా పేరు సెగ్యూల్లో ఇంత బాగా ఇప్పుడుందని ఎప్పుడు ఊహించలేదమ్మా अपि च मम संस्कृतभाषायां यद्यत् काव्यलेखनं क्रियते वा पद्यलेखनं वा गीतलेखनं वा यत् क्रियते तत्र एवं मास्तु एवं करोतु इति मार्गदर्शनं कुर्वन्तः प्रोत्साहं च कुर्वन्तः सन्ति महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ गोपालकृष्णशास्त्री महाभागाः तत्पादारविन्दयोः पद्यसुमं समर्पितुम् इच्छया यशारदा मानवरूप संस्था यशारदा मानवरूप संस्था वेदांत वेदादिषु पारगंतं वेदांत वेदादिषु पारगंतं ఇంద్రవద్యలో చెబుతోంది ఇంద్రవద్యలో वात्सल्यपूर्णं वरदं प्रशान्तं गोपालकृष्णं गुरुमाश्रयेऽहम् अपि च मम पितरौ अत्र उपस्थितौ सन्ति श्री मैथिलीनाथ शर्मा अपि च श्रीमती किरण्मयी तत्पादारविन्दयोः पद्यसुमं समर्पयामि వాళ్ళని సహాయం చేస్తూ ఉంటారు ఆయన నేర్చుకోకుండా మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి దగ్గర ఇప్పుడు అవధానం దగ్గర పుచ్చుకొడిగా ఉండి చేయించడం లేదు కనుక ఆ తల్లిదండ్రులకి ఎదురు కూడా ఆ ఆర్ట్ ఉంది ఆ అభిరుచి ఉంది
అందుకనే అమ్మాయిలో ఎదుగుతోంది. తల్లిదండ్రులుగా అభివృద్ధి లేకపోతే పిల్లలు ఎంత చదువుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళు ఎదగడం కష్టం. అందుకే సగం కీర్తి ఆ తల్లిదండ్రులు నేను చెబుతున్నాను. నమః పితృభ్యాం కరుణాంబుదిభ్యాం దయాభివృద్ధేర్నిజ కారణాభ్యాం సుధర్మ మార్గస్థిత జీవనాభ్యాం శ్రీమైథిలీనాథ కిరణ్మయీభ్యాం శ్రీమైథిలీనాథ కిరణ్మయీభ్యాం. ఇది ఉపేంద్ర వజ్రావృతం అంటారు. మాస్టర్ మీద ఇంద్రవద్రి చెప్పింది, వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు ఉపేంద్ర వజ్ర చెప్పింది. ఉపేంద్ర అంటే తెలుసు కదా, విష్ణుమూర్తి. ఇంద్రం అంటే చెప్పక్కర్లేదు, వారు వాగ్వజ్రం వారిది. ఇదం పల్లిపాల క్షేత్రం యద్వర్తతే ఇదం అత్ర క్షేత్రమహత్వం చ వర్తతే. ఇదం వెంకటరామకృష్ణకవయः ये आसन् अवधानरङ्गे मेरुनग समानधीराः ते अद्य तेषामेव सभा वर्तते. अपि च तैः सम्बद्धं स्थलमिदं तिरुपतिवेङ्कटकविभ्यः अपि अत्र बहु सम्बन्धं वर्तते. तेभ्यः नमस्कारान् समर्पितुम् इच्छया उत्पन्नमालां समर्पयामि. सामान्यतः निजप्रपञे नाम निजजीवनेषु ते साहितीसमरे परस्परं वैरेण साहित्यवैरेण आसन्, किन्तु इदानीम् एकस्मिन् पद्येन एव नमस्कारं समर्पयामि, सम्प्रार्थयामि यत् सामरस्येन मम आशीर्वचनं कुर्वन्तु. కొబ్బరికవల్లి తిరుపతి వెంకటపల్లి కలిపి ఉత్తమాలు అనుసంధానం చేస్తోంది. వాళ్ళిద్దరికి మామూలుగా వైమనస్థాలు ఎక్కడైనా ఉండవు. సబ్జెక్ట్లో వైమనస్థాలు తప్ప వ్యక్తిగత వైమనస్థాలు కాదు, కేవలం పట్టుదలలో అంతే. కనుక వాళ్ళిద్దరిని కలిపి చదువుతాను. చాలా మంచి ఆలోచన. ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉంటే లోపల గెంటుకు పోతాను, రమ్మని ఉంటేస్తాను. సంతత సాహితీ సమర లగ్న వధాన విధాన కారణాన్ భారత గీరతాది బహురమ్య సుకావ్య నగ ప్రదాయకాన్. కావ్యానాం పర్వతమేవ తైః అస్మభ్యం దత్తం. కావ్యనగ ప్రదాయకాన్ ఆంధ్ర సరస్వతీ వదన ఆంధ్ర సరస్వతీ వదన పంకజ జాతల సత్సు వాంగ్మయాన్ వదన పంకజ జాతల సత్సు వాంగ్మయాన్ వెంకటరామకృష్ణవర తిరుపతి వెంకట సత్కవీన్ భజే. వెంకటరామకృష్ణవర తిరుపతి వెంకట సత్కవీన్ భజే. చాలా బాగా చెప్పించాక. తెలుగు పద్యం కాదు, సంస్కృత పద్యం కనుక ప్రాస నియమం లేదు. సంస్కృత పద్యం కనుక పదచ్ఛాదం చాలా ఎతికి చాలా హాయిగా గడిచింది. ఇద్దరిని 4వ పదంలో బాగా ముందు కొప్పరకొమ్మల్ని పెట్టింది, తర్వాత తిరుపతి పెట్టింది. అది కూడా ఒక ఔచిత్యంగా వహించింది. సంతోషమై తర్వాత अस्मिन् पल्लिपालक्षेत्रे केवलं साहित्यं न वेदघोषम् अपि अस्ति. नाम वेदमातुः संरक्षणमपि जायते अत्र. अत्र आसन् महानुभावाः श्री मद्गुरवः श्री तातपूडि रामकृष्णावधानि महाभागाः. प्रति संवत्सरमपि अत्र आगत्य अहं तेषां समीपे आशीर्वचनान् स्वीकृत्य गच्छामि स्म. ते तत्पादाभ्यामपि पद्यार्चनं कर्तुम् इच्छया. అనన్యం ఔచిత్యం శుభం. వేదవాణీ లసద్వీణా క్వాణవాక్యం గురుం సదా. వేదవాణీ లసద్వీణా క్వాణవాక్యం గురుం సదా. వేదాంత జ్ఞాన భూషాఢ్యం వేదాంత జ్ఞాన భూషాఢ్యం రామకృష్ణాభిధం భజే. రామకృష్ణాభిధం భజే. इदम् आन्ध्री कुटीरे मम द्वितीय अवधानमस्ति इति मम महासौभाग्यः अस्ति. अस्य संस्थापकाः सन्ति श्री मधुनापन्तुल सत्यनारायणशास्त्री गुरुदेव महाभागाः. मम अन्यत् सौभाग्यं यदस्ति नाम मम पितामहः श्री नरसिंहदेवर उमामहेश्वर शास्त्री महाभागाः. तेषां गुरवः सन्ति श्री सत्यनारायण शास्त्री महाभागाः. तेभ्यः पादारविन्दानपि नमस्कुर्वन् नन्नयार्यल सद्भाषा प्रयोगा परवैदुषीयुक्तं. नन्नयार्यल सद्भाषा प्रयोगा परवैदुषी
इदानीं वंशपारम्पर्येण यत् इदम् आन्ध्रीकुटीरम् तेभ्यः लब्धं तस्य इतोपि पालनं कुर्वन्तः सन्ति ते मह्यं मातुलाः भवन्ति इति अन्यत् सौभाग्यं मम श्री मथुरापन्तुल सत्यनारायणमूर्तिमहाभागाः तेभ्यः इन्द्रवज्रवृत्ते नमस्कारान् समर्पयामि। ज्ञातं वा मातुलः इति? साहित्यसेवा निरतं प्रशान्तं साहित्यसेवा निरतं प्रशान्तं भाषासु भक्त्या परिपूर्णचित्तं भाषासु भक्त्या परिपूर्णचित्तं श्री सत्यनारायण नामधेयं श्री सत्यनारायण नामधेयं वन्दे सदा वैद्यकुलोत्तमं तं वन्दे सदा वैद्यकुलोत्तमं तं। అనుపానులని బాగానే తెలుసుకొచ్చావు. కాకరపడి ఉమామహేశ్వర వర్గాల వాళ్ళ తాతగారు తాతగారు అటు పుత్రవంశము ఇటు మాతృవంశము కూడా కాకరపడి సోమేశ్వరరావు గారు అటు ఉభయ వంశాలు కూడా మంచి పవిత్రమైన వంశాల వారు, మంచి జిజ్ఞాసాత్మకమైన వంశాల వారు. వారు కూడా వేయించేస్తున్నారు. వారిది కూడా ఇంజనీరింగ్ గ్రామం పక్కనే. అదృష్టం అమ్మవారి కృప మీ యొక్క అభిమానం అది. మీరు ప్రతిజ్ఞ చేశారు, ఏడాది లోపల చేయించేస్తానన్నారు, ముందే చేయించేస్తారు. అమ్మవారి దయంతే. इदं तु साहित्यसमररङ्गम् अस्ति। अत्र अहम् इदानीं बाला अपि एते पृच्छकवर्याः ज्ञानसम्पूर्णाः सन्ति। प्रौढाः इदानीम् उष्टिकाश्च सन्ति। केवलं प्रौढाः। तस्मात् यदा समरे नमस्कारभावनं समर्पयामः, अत्र नमस्कारपद्यं समर्पयामि तेभ्यः। साहित्यसमरेऽन्वस्मिन् साहित्यसमरेऽन्वस्मिन् नमस्कारशरं विदम् अर्पये। సరైన బాగా ఇచ్చావు. नमस्कारशरं विदम् अर्पयेऽहं पदाब्जेषु अर्पयेऽहं पदाब्जेषु पृच्छकाः भवतां सदा पृच्छकाः भवतां सदा। అదే బాబు పుత్రులారా, మరి మీరు ఈ పద్యాన్ని సేకరిస్తారు, సేకరించడానికి ఉదయం మార్చుకుంటారో మార్చుకోరో తీసుకోమా. కనుక ఎక్కడైనా బాగా వంగ తోటలో కాదు, నమస్కారం ఇంకా అవధానం పూర్వంలో చేసావు, తర్వాత అవధానం ప్రారంభం కనుక వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళ ఇష్టం. అయిందా? मम जीवने एतत् क्षणपर्यन्तम् इदं क्षणम् एतत् क्षणप्रभृति च प्रतिक्षणं यदस्ति तत् शङ्कर भगवत्पादानां तत्परम्परायाम् आगतानां श्री कञ्चिकामकोटिपीठाधीशानां जगद्गुरु श्री 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 शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी पादानां तत्करकमल संजात जगद्गुरु श्री 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 सत्यचंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी पादानां तथैव श्री शृंगेरी शारदा पीठ जगद्गुरूणां अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु भारती तीर्थ महासन्निधानं तत्करकमल संजात जगद्गुरु श्री 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 विधुशेखर भारती सन्निधानं जगद्गुरूणां च आशीर्वचनात् अनुग्रहात् च प्राप्तम् अस्ति। तेषां प्रसादमिदं तत्पादाब्जौ अपि सभक्तिश्रद्धं नमस्कृत्य इदानीं गुरुपरम्परा प्रार्थनां कृत्वा प्रारभामः इति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ఇప్పుడు నిషిద్ధాక్షర ప్రారంభమవుతుంది. మా సంప్రదాయంలో నిషిద్ధంతో ప్రారంభం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ నిషిద్ధాక్ష ఇస్తున్న వారు శ్రీ సూర్యనారాయణ గారు. అయ్యా మరి మీరు నిషిద్ధాంశాన్ని ఇవ్వండి. సాధారణ నిషిద్ధాంశం అనుష్ఠుపులో కానీ ఆడిలో కానీ అడుగుతారు, తర్వాత మీ ఇష్టం. సుఖ సంతాన సిద్ధ్యర్థం నత్వా బ్రహ్మాచ్యుతార్చితం గౌరీ వినాయకోపేతం శంకరం లోకశంకరం
ఇది వృత్తరత్నాకరే ప్రథమ శ్లోకः. కొత్త సంతాన ప్రీత్యర్థమా సుఖ సంతాన సిద్ధ్యర్థం సుఖ సంతాన సిద్ధ్యర్థం నత్వా బ్రహ్మార్చితం బ్రహ్మాచ్యుతార్చితం గౌరీ వినాయకోపేతం శంకరం లోకశంకరం ఇది వృత్తరత్నాకరే ఆద్య శ్లోకः. అయితే మనము ఇంతవరకు కూడా లోకంలో బాలచంద్రుడు పౌర్ణమి తర్వాత అమావాస్య తర్వాత వచ్చినటువంటి విధియ రోజున వచ్చేటువంటి చంద్రుడు బాలచంద్రుడు చూసాము మనము. ప్రభాత సమయంలో బాలార్కుడు చూసాము. అదేవిధంగా బాలకృష్ణుడు అందరికీ తెలిసినటువంటి వాడే. అమ్మవారు లలితాదేవి బాలా త్రిపుర సుందరిగా ప్రసిద్ధి. కానీ ఈ రోజున మనకి సరస్వతీదేవి బాలాస్వరూపమై మన కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఇందుకు నిదర్శనము ఈ సంస్కృత అష్టావధానం అనే కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి, చూడడానికి, వినడానికి మనకందరికీ కూడా మహద్భాగ్యము అని చెప్పేసి నేను చెప్పడానికి ఏ విధంగానూ సందేహించట్లేదు, పైగా ఆనందిస్తున్నాను కూడా. గురుపాదులు శ్రీ జోడిపాళ మహాదేవమణి గారు, విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారు మహోదయులు వీరందరూ కూడా ఆసీనులైనటువంటి ఈ సభలో 2 మాటలు మాట్లాడడానికి నాకు అవకాశం వచ్చినందుకు నేను చాలా ఆనందిస్తున్నాను. అయితే నేను మొదట అనుకున్నది ఏంటంటే నిషిద్ధాక్షరికి ఆంధ్ర భాష ప్రాశస్త్యం అమర భాషాయాం అని అనుకున్నాను. కానీ అయితే ఇప్పటికే బాల సరస్వతి చెప్పేశారు, ఇది కొప్పర్తి కవులు లేక వైభవం అంతా చెప్పేశారు. కనుక గౌతమి ప్రాశస్త్యం సంస్కృత భాషాయాం. గౌతమి నది ప్రాశస్త్యం. గౌతమి పక్కనే గోదావరి ఉంది కదా మనకి, గోదావరి నది ప్రాశస్త్యాన్ని అందించమంటున్నారు అనుష్ఠుప్ శ్లోకంలో. అనుష్ఠుప్ శ్లోకంలో గోదావరి ప్రాశస్త్యం. మొదటి నిషిద్ధం చేస్తారా? మొదటి నిషేధం చేస్తారా? చేయండి. ఒక్క సందేహం సార్, చెప్పండి. దీన్ని 4 పాదాలుగా చెప్తారా 2 పాదాలుగా చెప్పాలా? సమయాన్ని బట్టండి. ముందు మీరు ప్రశ్న అడిగారు అది కదా, కాదు. ఆరంభం చేస్తే సమయాన్ని బట్టి చూద్దాం. 32 అక్షరాలు వచ్చి తీరాలి. లేకపోతే అన్నింటితో పూర్తి అవ్వదు. కనుక 2 పాదాల దాకా అంటే 16 అక్షరాల దాకా నిషిద్ధం చేయొచ్చు. 2 పాదాలు నిషిద్ధం చేయొచ్చు. 3వ పాదం కూడా చేస్తానంటే చేయండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. 4వ పాదంలో మరి పేరు రావాలి కదా, మీరు పేరు పెట్టుకుంటే కష్టం కదా. ఒక పాదమైనా కలిసి విడిచిపెట్టాలి. కొంతమంది మిక్కిలి సౌహార్దంతో 2 పాదాలు విడిచిపెట్టేస్తారు. మీరు మిక్కిలి సౌహార్దంలో చేస్తారు, సౌహార్దంలో చేస్తారు. మీరు ఇష్టం, మీరు ఆలోచించుకోండి. గురువు చెప్పినట్టుగా 2 పాదాలు అయిన తర్వాత సమయానుకూలంగా చేస్తారు. అలాగే 4 ప్రారంభం 4 అయింది. మామూలుగా 2 నెలలు అనుకున్నాం. పూర్వరంగం అంతా ఇంతసేపు గడిచింది. కనుక 4 ప్రారంభం అవుతుంది. అమ్మాయి ప్రారంభం చేస్తారు. చెప్పమ్మా. హర్ష భకారం వర్గుడులో భా చెప్పండి. గకారం నిషేధం. భగ అంటారేమో, భగవతి అంటారేమో అని. మీరు రాశారు, కొట్టేస్తే మీరు నిషేధించింది. అది వ్యామ్. వెరీ గుడ్. దాటికి ఒక గణం అయిపోయింది. అప్పుడు ఇంకా 2 గణాలు ఉన్నాయి, చూసుకోండి. వకారం నిషేధం అమ్మా. వా శ్రీ భవ్యాం శ్రీ. దకార నిషేధం. శ్రీరామ్ అంటాము మరి. శ్రీశామ మాకేమిటి లోటు. తెలుగులో అక్షరం 56, సంస్కృతంలో 64 ఇదేనే ఉన్నాయి. గకార నిషేధం. భవ్యాం శ్రీ శ్రీశాంహి. 5వ అక్షరం కదా, మరి లఘు వచ్చేసింది. భవ్యాం శ్రీ. దీనికి హీ బాగా కాపాడుతుంది 5వ అక్షరంగా. భవ్యాం శ్రీశాంహి. నిషేధం లేదు, చెప్పమ్మా. ఇంకేం చదువుతారు, రెడీ వేసుకోండి. భవ్యాం శ్రీశాంహి తాం. ఉచ్చారణ మాత్రం లేకుండా రాసిన రకాలు.
రా ఏమన్నారు మీరు విశేషం? రసం అంతే కదమ్మా. మకారం మాయా అప్ప పట్టుకున్నారు కొంచెం. శ్యామ్ శ్యామ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. రమ్యాం అంటారు మన మా నిషేధం అన్నారు. రస్యాం ఉంది ఆలస్యమే కదా. గోదావరి సామాన్యుల గోదావరి తాగి బతికాను. భవ్యాం శ్రీశాం హి రస్య తాం రస్యాం. భవ్యాం శ్రీశాం హి తాం రస్యాం. అక్కడికి మొదటి భాగం బ్రహ్మాండంగా పూర్తి చేసింది. రస్యాం. ఒక్కసారి మనందరం కరకాల ధ్వనితో అమ్మాయిని ఆశీర్వదిద్దాం, ఉత్సాహపడదాం. రెండు పదాల హితామ ఏకపదం. అదే ముందు ఈ రాణి ట్రాక్ ఎక్కించింది ఈ ప్రసిద్ధ్యార్థకంగా హితాం. అలాగే చేసింది, అలాగే రాణి ట్రాక్ ఎక్కించారు. మొట్టమొదటి ఇచ్చారని చెప్తాను నేను. ఆ తర్వాత అక్కడికి మొదటి పదం అయింది సమస్య. బంగారేశ్వరం గారు ఇస్తున్నారు. ఇక్కడే ఇండియాలో వారి నాన్నగారు ఓల్డ్ శ్రీనివాసరావు గారు మాకు తెలుగు పండిట్టు 7వ తరగతిలో మా నాన్నగారిని కూడా చదువుకున్నాము. అవునా? అవును, ఇక్కడ చదువుకున్నారు. చదువు చెప్పారు. ఇది వ్యాకరణం బాగా వచ్చిన ఆయనకు. అవధాన గురుం వందే మహాదేవ మహాకవిం యస్యోపస్థితి మాత్రేణ రాజతే వాంగయీ సభా. దీనికి అర్థం నేను చెప్పను, నేనే చెప్తాను. చెప్పకూడదు. మరి యస్యోపస్థితి మాత్రేణ రాజతే వాంగ్మయీ సభ. ఎవరైతే ఆ సభలో కూర్చుంటే ఆ సభ రాజులుతుందో అట్టి అవధాన గురువు అయినటువంటి మహాదేవ మహాకవి అయినటువంటి ధూళిపాల మహాదేవమణి గారికి నమస్కారం తెలుపుతున్నాం. ధన్యోహం. అలాగే మన ఉన్నటువంటి బాల సరస్వతి సరస్వతీ కృపా పూర్ణ జ్ఞాన దీప్తి విరాజిత జయలక్ష్మీ సదా కీర్తి మండలశాలిని. జ్ఞానదీప్తియా విరాజితయా? జ్ఞానదీప్తి విరాజిత. సరస్వతి కృప పూర్ణంగా ఉంది ఆ అమ్మాయికి. అందుకే ఆలో సదా జ్ఞానం దీప్తి అవుతోంది. కాబట్టి అట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జయలక్ష్మి ఆవిడ జయలక్ష్మియే. తప్పనిసరిగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా తన అవధానం జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా సరే విజయకేతనం అక్కడ ఉంటుంది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఆ విధంగా కీర్తిని సంపాదించినటువంటి ఆ అమ్మాయికి ఆశీస్సులు తెలుపుతూ ఈరోజు నా సమస్య సత్యవాక్యో మహో నరేణ న సత్యతే గదితుం భువి. సత్యవాక్యో సత్యవాక్యమహో 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 నరేణ న సత్యతే గదితుం భువి. సత్యవాక్యమహో నరేణ అది ఆ స్టైల్లో చదివితే అది ఉత్తరాత్మాకారం. ఈ స్టైల్లో చేస్తే ఒక్కొక్కరు తెలిసిపోతుంది అక్కడ. ధర్మజో నను సత్యవాక్య ధర్మజో నను సత్యవాక్య రతో యథాహవ రంగకే. ధర్మజో నను సత్యవాక్య రతోప్యథాహవ రంగకే. వారు ఇచ్చిన సమస్య సాధారణంగా ఈ భూలోకంలో సత్యవాక్యం పలకడానికి సమర్థులు ఎవరో లేరు. నా శక్తితే గదితం నా శక్తితే సత్యాన్ని పలకడానికి శక్తి లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ భూలోకంలో అని ఇచ్చారు. అంటే ఎవరు సత్యం మాట్లాడ సుమార్థంతో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి దానికి భారతార్థం తీసుకుంటోంది. భారతంలో ధర్మాది ఉన్నాడు కదా, ఎప్పుడు సత్యప్రియుడు కదా, ఎప్పుడు ధర్మప్రియుడు కదా. ఆయన లాక్కొచ్చింది అంటే ఏదో సంఘటన ఉంటుంది. ఆ సంఘటన ఎత్తుకొని ఆ అమ్మాయి పూర్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చదువుకోండి. ధర్మజో
ननु सत्यवाक्यरतोऽप्यथाहवरङ्गके धर्मजो ननु सत्यवाक्यरतोऽप्यथाहवरङ्गके ఆహవరంగంలో యుద్ధ రంగంలో ధర్మరాజు కూడా ఒకసారి డాష్ తర్వాత వస్తుంది, అది మీరు చూసుకోండి. మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఆ అమ్మాయి 4వ పాదంలో వ్యక్తం చేస్తుంది, 3వ పాదంలో. సరే, తర్వాత దత్తపతి ఇస్తున్న వారు రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ గారు మనకి చాలా అనేక సభలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. వారుగా దత్తపతి అంశాన్ని ఇస్తారు. మీరు సంస్కృత దత్తపతి ఏ పదాలు ఇచ్చినా పర్వాలేదు, తెలుగులో మాట్లాడండి, సంస్కృతంలో మాట్లాడతారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఆహవరంగం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సభాయ నమః. గౌరవనాయుడు గారు వారి పేరు. నాకు సంస్కృతం ఇంతవరకే వచ్చు, రామశబ్దం కూడా రాదు. ఇప్పుడైనా నేర్చుకుంటాడేమో ఈ కుర్రాడని పెద్ద ఆయన చేసినటువంటి మంచిది, అందుకని ఏం కాదు. ఆయన పెద్ద ఆయనగా మీరు వెంగిరిచారు, ఆయన తెచ్చి బలమైన భారం ఇంకా అన్నీ వస్తుంది. అమ్మ, సంస్కృత భాషలో తు, చ, హి, వై పాదపూరణాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కదా, అవి మరి ఎందుకు పని కాకుండా పోకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే మంచి అర్థవంతమైన పదాలలో పెట్టి బాగుంది, చాలా ప్రార్థన చేయండి. బ్రహ్మాండంగా దత్తపతి ఇచ్చారు. ఇంతటి సౌహార్దం ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ చూడలేదండి. దత్తపతి వాళ్ళల్లో డాయర్ నిక్కర్ చొక్కా ఇచ్చేదే తప్ప బనియన్ నిక్కర్ చొక్కా డ్రాయర్ ఇచ్చేదే తప్ప అక్షరాలు కేవలం 4 అక్షరాలు ఇచ్చి వ్యర్థ పదాలు అనుకుంటారు చాలామంది. వ్యర్థాలు చేయకుండా మంచి సంస్కృత శ్లోకంలో తగ్గ దైవ ప్రార్థన చేయండి అంటారు. అద్భుతమైన దత్తపతి ఇచ్చారు. గౌరవనాయుడు గారిని మనం అందరూ అభినందించాలి. ఈ పిల్లల కొనపిల్లకి సౌహార్దాన్ని ప్రకటించారు. ఉత్తరం కావాలి. ఒక అక్షరాన్ని కూడా వృత్తం అవుతుంది. 26 అక్షరాల లోపల ఒక అక్షరం కూడా వృత్తం అవుతుంది. కానీ మరీ ఒక అక్షరం కాకుండా ఇష్టం. తూచాహి కూడా వై అక్కర్లేదు. ఏదో నెక్స్ట్ అనుకూలంగా ఎలా మొదలుగా చూస్తామా. ఏదో దైవ ప్రార్థన అన్నారండి. అది కూడా సౌమనస్యమే. ఇది అప్రస్తుతం, ఇంకా మనకు అప్రస్తుతం ప్రారంభం కాలేదు. అప్పుడు దత్తపతి విషయం కనుక వారి చదువుకొని అప్రస్తుతం చేస్తుంది. ఇస్తాం మైక్ తీస్తాం. నమస్కార. సరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి సభకు నమస్కారం చేస్తూ, నాకైతే శృంగేరి నుంచి జయలక్ష్మి సింగారి వచ్చింది, కంచి నుంచి బాలాస్వరూపం వచ్చిందిగా భావిస్తూ ఆ సరస్వతి మాతకు నమస్కరిస్తూ ఈరోజు అడిగేటువంటి ప్రశ్నల్లో ఆమె ముందుగా తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసింది. అమ్మ, తల్లి గొప్పదా తండ్రి గొప్పదా చెప్పవలసిందిగా కూడా. అయ్యా, నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడగచ్చా? మీకు ఎడంకన్నా ఎక్కువ ఇష్టమా కుడికన్నా ఎక్కువ ఇష్టమా? ఇది శతరుణం మాత అన్నారు. సంప్రదాయం చెబుతుంది ఏమిటి అంటే, నేను చెప్పాలంటే తండ్రి కంటే కూడా 100 రెట్లు తల్లి గొప్పని ఒక వాక్యం చెబుతాం, స్మృతి వాక్యం చెబుతాం. కానీ మాతృ శతగుణం పిత అన్నారు కూడా కొంతమంది. అల్లుడు కత్తాసి. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. ఆ మాతులలో తూ తీసుకోండి, మీరు మామూలు తూ కాకుండా ఆ తూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. శ్రేష్టమైన ఎరువు తలకాయ కలిగిన ఆ మహానుభావుడు ఎవడైనా ఉన్నాడో ఆ స్వామి మాతులత్వం. ఆయన మేనమా. ఆయనకి మేనమావ అని అర్థమా? ఆయన మేనమావ
ఏమన్నావు? గణపతికి మేనమామ అయిన వాడు చెప్పుకోవాలి. షష్ఠికి నిరూపించుకోవాలి. దంతేంద్ర వక్రస్యతు మాతులత్వం మాతులస్త్వం. మాతులః త్వం. మాతులః త్వం మాతులస్త్వం. దంతేంద్ర వక్రస్యతు మాతులస్త్వం. అక్కడికి తూ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ వర్ణనాంశాన్ని ఇవ్వండి. మీరు కూడా కొడేటూరు గాలిలో చదువుకున్నారు. కాకరపతి దుర్గాప్రసాద్ గారు వీరు కాకినాడలో పనిచేస్తున్నారు. ప్రథమతః అష్టావధానమిత్యుక్తే కష్టతరం తత్తు ద్వాదశవర్షప్రాయే కేవలం ద్వాదశవర్షప్రాయే తదనంతరం సంస్కృతభాషాయాం అష్టావధానం కరోతి ఇది అత్యద్భుత సన్నివేశం ఇదాनीं भवत्याः गुरूणां गुरुदेवानां सर्वेषां पितॄणामपि मम नमस्काराः धन्यवादाश्च। इदानीं मम प्रश्नः काशीनगर्यां भवत्याः प्रथम अष्टावधानं भवता कृतम् इदं द्वितीयम् अद्वितीयं भविष्यति अद्वितीयम् अवश्यम् अद्वितीयं भविष्यति। काश्यां गङ्गानदी उत्तरवाहिनी अत्रापि आत्रेय उत्तरवाहिनी तथैव काश्यां शिवालयः पश्चिमदिशायां पश्चिममुखे अस्ति। इदानीमपि अत्रापि व्यासेश्वरालयः पश्चिममुखः। अत्र विशेषः तत्र संस्कृतविद्यापीठः अत्र आन्ध्रीकुटीरः। एतानि सर्वाणि समीक्ष्य स्वेच्छावृत्तेन वर्णनां कुरु। एतत् पल्लिपालग्रामं प्रति भवत्या मास्तु धन्यवादाः। पल्लिपाल ग्रामस्य वर्णनं कर्तव्यम्। काशी सादृश्य काशी सादृश्य विश्वेश्वरालयः काशी विश्वनाथालयः अत्र व्यासेश्वरालयः अत्र व्यासेश्वरालयः तत्र विश्वेश्वरालयः काशी साम्यं हे विश्वनाथ అమ్మాయి పల్లిపాలు ఈవేళ వచ్చింది. నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తూనే ఉన్నారు పల్లిపాలని. ఈ పల్లిపాలని కాశీ కూడా మొన్నే చూసింది. కానీ ఈ పల్లిపాలని కాశీగా వర్ణించబడ్డారు. కాశీ ధర్మాన్ని ఇందులో ఏమంటారు? అందుకని ఎలా వచ్చినా అది కాశీ మననే, ఎలా వచ్చినా పల్లిపాలు కాశీయే అంతే. हे विश्वनाथ भवता हे विश्वनाथ भवान् तथा हे विश्वनाथ भवान् కాశీ విశేషణ हे विश्वनाथ नु भवान् भव सर्वगोसि सर्वगोसी हे विश्वनाथ नु भवान् भव सर्वगोसि हे विश्वनाथ नु भवान् भव सर्वगोसि వసంతల కొరతలు చెబుతోంది. 14 అక్షరాలు ఉంటాయి అందులో. తపాది దగ్గర గణాలు ఉంటాయి. ఏ విశ్వనాథను భవాన్
భవ సర్వకోశి సర్వకోశి భవ విశ్వనాథనుభవాన్ భవ సర్వకోశి. భవను అన్నమాట. నువ్వు అంతటా ఉన్నావు కదా విశ్వనాథ, నువ్వు అంతటా, నువ్వు లేని చోటే ఉంది, నువ్వు అంతటా ఉన్నావు కదా మహానుభావ అని ప్రారంభం చేసింది. వసంత తెలుగులో మొదటి పాదం పూర్తయింది. ఇప్పుడు న్యస్తాక్ష పోతున్నారు వీరేశ్వర్ గారు ఇందిరం. ఏమ్మా? సభాభారతికి వందనం. మార్గశీర్ష అని వచ్చేలాగా మార్గశీర్ష మొదటి పాదంలో మొదటి అక్షరం మా, రెండవ పాదంలో రెండవ అక్షరం రకార గకార గా, మూడవ పాదంలో మూడవ అక్షరం సి, నాలుగవ పాదంలో నాలుగవ అక్షరం ష. దేవతం సుబ్రహ్మణ్య స్తుతి. ఓకే. అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు. అనుష్ఠుప్ప సరే. మార్గశీర్ష ఈ నాలుగు అక్షరం, మూడు అక్షరం. మార్గశీర్షలో మా మొదటి పాదం అనుష్ఠుప్ అవ్వాలి. అనుష్ఠుప్ అంటే 4 పాదాలు ఉంటాయి. ఆ 4 పాదాలు మొదటి పాదం 8 అక్షరాలు ఉంటాయి కనుక ఆ 8 అక్షరాలను మొదటి అక్షరం మా రావాలి, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సమితి రావాలి. రెండవ పాదంలో రెండవ అక్షరం గా కావాలి. మూడవ పాదంలో మూడవ అక్షరం మళ్ళీ మార్గశీర్షం సి కావాలి. 4వ పాదంలో 4వ అక్షరం గా కావాలి. సంతోషం. మామవాయిదయా సింధో మామవాయిదయా సింధో. బాగుంది. మహోదయే శ్రీనాథः అవదత్ మమ భాషా మామవాయిదయా సింధో మామవాయిదయా సింధో. శ్రీనాథः అవదత్ మమ భాషా కర్ణాట భాషా ఇది. सा एव भवत्याः भाषा अपि सा एव किं? यदि देवी प्रसादेन आमिति मन्ये. धन्यवादः. ఓ దయాసింధో కృపాసింధో మమ్మల్ని రక్షించు, మాం నన్ను రక్షించు. మాం అవ అయి దయాసింధో మాం అవ, అది మొదటి పదం ఇందాక చెప్పింది న్యస్తాక్షరి. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఘంటావధానానికి అంశాన్ని కాగితం చెప్పింది. ఇది ఘంటావధానం అని కేవలం మా అవధానంలో మొత్తమే జరుగుతుంది, మా అవధానకులనే చేస్తారు. ఇది ఈ ప్రాంతంలోనే జరిగిన సంఘటన. మీకు అందరికీ తెలుసు పిల్లక గ్రామం ఇక్కడ. ఇది పిల్లక గ్రామం ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇందిరా నుంచి పక్క వెళ్తే ఓ 3 మైళ్ళలో ఉంది. ఆ పిల్లకలో రాజుగారు 100 సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి చేయించారు ఇంట్లో. 100 సంవత్సరాల పూర్వం మాట. బాలాంతరం తెలుసు కదా, ఈ పక్కనే బాలాంతరం. ఈ ప్రాంతంలో జరిగిన సంఘటన చెబుతున్నాను. ఈ బాలాంతరం నుంచి ఓ నాదస్థుడు వాయించే అతను, కొమ్ముబోరా కూడా వస్తాడు అతను పిల్లక గ్రామానికి పెళ్లి కోసం వాయిద్యాల కోసం వెళ్ళాడు. వాయిద్యం కోసం వెళితే సాయం సమయంలో ఈ కళాకారులందరూ ఏటికట్టి మీద నిలబడి కాలక్షేపం, రాత్రి కూడా పెళ్లి, ఆ ఏటికట్టి మీద కాలక్షేపం చేస్తున్న సమయంలో కొమ్ముబోరా ఎత్తి గట్టిగా ఊదేస్తున్నాడు ఈ బాలాంతరం నుంచి వెళ్ళిన ఆ కళాకారుడు. ఏమిటల్లా శివాలు ఎత్తినట్టు ఊదేస్తున్నాడు, ఏమిట్రా కొమ్ముబోరా అన్నాడు పక్కవాడు. ఏమీ లేదురా, క్రితంసారి రాజుగారు ఇచ్చిన వజ్రపుటం కానీ మా ఊరు బాలాంతరంలో వీధిలో ఉన్న తడికలో ఉన్న రాతి మీద నీళ్లు పోసాట్లు పెట్టి మర్చిపోయాను రా అన్నాడు. ఆ ఉంగరాన్ని తీసి మా పిల్లని దాచమని చెప్పాను అన్నాడు. మీకు అందరికీ తెలుసు, అటు పిల్లంక నుంచి బాలాంతరం అలా వచ్చినా ఎలా వచ్చినా కలిసి 8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. 7-8 కిలోమీటర్లు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. 7-8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మాయికి పిల్లంక గ్రామం నుంచి కొమ్ముబోరా ఓది సంకేతం ఇచ్చాడు. మీ అమ్మాయికి తెలిసిందా అన్నాడు. తెలుస్తుంది, సాధారణంగా మర్చిపోతుంటే చెబుతూ ఉంటాను, తీసి దాచే ఉంటుంది అన్నాడు. ఈ విషయం కాస్త రాజుగారికి చెప్పారు. ఆ రాజుగారు ఎవరో ఈ చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారికి కథ చెప్పారు నాకు. మా నాన్నగారు 50 ఏళ్ళ క్రితం కథ చెప్పారు. 50 ఏళ్ళ క్రితం, 45 ఏళ్ళ క్రితం, 45 ఏళ్ళు. వాళ్ళ చిన్నప్పుడు జరిగిందన్నా నీ కథ. అందుకే ఒక 100 సంవత్సరాలు ఇంచుమించుగా. సరే, రాజుగారి చెబితే నిజమా అని ఆశ్చర్యపోయినా ఒక 2 సైకిల్ మీద పంపించారు పిల్లలకి నుంచి బాలాంతం దాకా. వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి, అమ్మ మీ నాన్నగారు నీకు ఏమన్నా చెప్పారా అన్నారు. నువ్వు చెప్పారండి, తమ్మన్నారా అని. అర్థమైపోయింది.
వజ్రపుడు కూడా రాసుకొని చెప్పారు కదా, మరి తెమ్మన్నారా? తానా అని. అబ్బే తేవక్కర్లేదమ్మా, నీకు తెలిసిందో ఖరీదైంది కదా, మరి నీకు తెలుసునో తెలియదు మా పలుకు రమ్మన్నారు రాజుగారు అని వచ్చాను అన్నాడు. ఈ విషయం మీద రాజుగారు అయితే పరమానందం పొందేసి ఆవిడ రాణి వెండి కాసులు ఉండేవి, రాణి కాసులు వెండి మొత్తంలో రాణి బొమ్మ, బ్రిటిష్ రాణి బొమ్మ ఉండి వెండి రూపాయలు ఉండేవి. ఆ వెండి రూపాయలు చిన్న పళ్ళె నిండా పెట్టి బొమ్మని చేశాడు. ఈ చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు నేను ఆసుపత్రాలు చదువుతున్నప్పుడు అవధానం నేర్పుదామని స్థితిలో ఉన్న సమయంలో మా నాన్నగారు నాకు కథ చెబితే, అవును ఆ ప్రతి అష్టావధానం గంట కొడతారు, చెవుల్లో గంట లెక్క పెట్టమంటారు, ఏముంది అందులోనూ కొంచెం జాగ్రత్త కాన్సన్ట్రేట్ చేసి తెలుస్తుంది కదా. అక్కడి నుంచి తన భావాన్ని పిల్లకి పంపించేయడం అంటే ఖచ్చితంగా ఆకాశంలో వాయువు ద్వారా ఈ సంకేతం అందింది. శబ్దముఖం ఆకాశం కదా, ఇది మన అవధానాల్లో ఎందుకు ఉపయోగించుకోకూడదు అన్న ఆలోచన వచ్చి ఒక వారం రోజులు కుస్తీ పట్టి తెలుగు అక్షరాలని ఒక చోట పెట్టుకుని దీనికి కొన్ని సౌండ్లు ఏర్పాటు చేసుకుని చిన్న ఉదాత్తము అనుదాత్తము స్వరము సౌండ్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రదేశం చేత కొన్ని ధ్వనులు కల్పించుకుని నాకు నేనే ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మా శిష్యుడికి నేర్పాను. ఇది రాజమండ్రిలో ఉండగా ఏర్పడింది. అక్కడే అంగుళ్యావధానం, నేత్రావధానం, గంటావధానం నేర్చుకున్నానే కానీ నేను కాకినాడ ఎవరికి నేర్పలేదు. ఈ రాజమండ్రి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి అవధానం అపర్ణకి నేర్పాను. అప్పటి నుంచి ఈ విద్య అలా కంటిన్యూ అవుతోంది. మీరు ఎవరైనా సరే ఒక అంశం ఇతను ఇస్తున్నాడు, ఒక కాగితం ఇచ్చాడు, ఇలాగే మీరు ఎవరైనా సరే 2-3 రాసి ఇవ్వచ్చు, 5 కానీ 6 అక్షరాలు ఎక్కువ ఇతనే చెబుతుంది. 5-6 అక్షరాల దాకా ఇస్తే ఆ కాగితం ఇస్తే ఆ కాగితం ఒకసారి నేను చూస్తాను, నేను గంటలు బట్టి చేస్తాను. ఆ గంటలను బట్టి ఆ అమ్మాయి ఆ ధ్వని ఏమిటో తెలుసుకుని ఆ దాని మీద ఉన్నది డీకోడ్ చేసి చెబుతుంది. ఇది సాంకేతిక భాష. ఆకాశంలోంచి మనకి ఏ విధంగా యాంటీనా పెడుతుంటే మనకి లోపలికి ఆ ఢిల్లీలో ప్రసారాలు ఇక్కడికి వస్తున్నాయో, అమెరికాలో ప్రసారాలు ఇక్కడ ఫోన్లు ఎలా వినగలుగుతున్నామో, అలా ఘంటానాదం చేత ఖచ్చితంగా ఎదురు వాళ్ళ అభిప్రాయం మనం తెలుసుకోవచ్చు. సుమా దీని ముందు కళ్ళుయావధానం తయారు చేశాను. కాకినాడ ఎందుకంటే పళ్ళు ఇంకా సరైన పళ్ళు రాలని చూస్తున్నాను. వచ్చిందా? కొట్టు చూడు, తప్పు కొట్టు. దగ్గరలో కంచం ఏం లేదయ్యా, సరే పోను అందరికీ కలిగితే రెండోసారి కానీ వస్తుంది చూద్దాం. కనుక దాన్ని ఇప్పుడు ప్రదర్శన చేయబోతున్నాం. నేనే ఘంటానాదం చేస్తాను. ఈ అంశాన్ని ఇచ్చాడు కనుక అబ్బాయి ఈ పేరు ఈ లోపల అమ్మాయి శ్లోకం చదువుతుంది. ఈ కాగితాన్ని మన గురువు గారు గోపాలకృష్ణ గారికి ఇస్తాను. కొట్టిన తర్వాత అమ్మాయి చదువుతుంది. చెప్పిన కరెక్ట్ వాళ్ళ చెప్పాలి. దేవి ప్రసాద సంప్రాప్తం మహాదేవరమణేరిదం ఘంటావధానం శృణ్వంతు రసజ్ఞా కవి పండితాః. ఇందులో ఏమో రాసలేదు, మాకు ఇంటి దగ్గర సొంత పళ్ళని తెచ్చుకోలేదు. మామూలుగా పళ్ళం గుండ్రంగా ఉంటుంది, కానీ ఇది కోలగా దీర్ఘచతురస్రాకారంగా అని ఇది ఒక పరీక్ష. మామూలు పళ్ళాలు అయితే మనం గట్టిగా వాగుతాయి, దూరంగా వాళ్ళకి కూడా వినపడుతుంది. కానీ ఇది కంచంలా కాదు, పళ్ళెల్లా కాదు, ప్లేట్లా వచ్చింది కనుక, ట్రేలా వచ్చింది కనుక కోలంక పక్కన మళ్ళీ బాగుందండి. దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. పర్వాలేదు, వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సౌండ్. జాతర
బలరామకృష్ణ. కళ్ళు తడవడం కొంచెం లేట్ అయింది తప్ప ఇంకా స్పీడ్గా చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఆసు అడుగుతారు. కోతిక సుబ్రహ్మణ్యం గారు, కాకినాడ, కడిబళ్ళ వారి శిష్యుడు, అష్టావధాని శతావధాని కూడా. నమస్సభాయే. ఆంధ్రీ కుటీరమునుగన ఆంధ్రంబున ప్రతిభ కలుగు ఆపై భాషల్ సాంద్రత్వము వహించును ఆంధ్రులు ఆంధ్రేతరులు జయంబును పొందున్. ఇదం కుటీరం ఉద్దిశ్య శ్లోకం వక్తుం త్వం వక్తుం ఇచ్చామి. శ్లోకం వా వక్తం వా? కచ్చే శ్లోక ఆంధ్ర ఏ శ్లోకమైనా చెప్పచ్చు. అది ఛాన్స్ అమ్మాయిదే. దాదానికి ఆశలో ఫలానా వృత్తం చెప్పని అడగదు దానికి. రెండవ వస్తువు రానివ్వండి. సత్యనారాయణాజాతం సత్యనారాయణాజాతం సత్యదేవేన పాలితం సత్యనారాయణాజాతం సత్యదేవేన పాలితం. సత్యనారాయణ మొదలపద సత్యనారాయణ చేత పుట్టబడింది. మొదలు సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారి చేత పుట్టబడింది. దీని చేత ఇప్పుడు మొదలపద సత్యనారాయణ వాళ్ళ మనవడు వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ తమ్ముడు గారి అబ్బాయి సత్యనారాయణ చేత పోషమ పడుతోంది. సత్యమాంధ్రీ కుటీరం యత్ సత్యమాంధ్రీ కుటీరం యత్ భాససే ప్రజగత్పతే భాససే భాసతే ప్రజగత్పతే. త్రిజగత్పతే ఓ త్రిజగత్పతి ఇలా భాషిస్తోందని స్వామివారిని ఉద్దేశించి చెప్పింది. అయ్యా విన్నారా? సోమం అక్కడికి మొదట వచ్చి పూర్తయిందండి. నిర్విఘ్నంగా జయవంతంగా జైచేత పూర్తి చేయబడింది. ఒక్కసారి కర్తార్థం మనం చేస్తే అమ్మాయి ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నిషిద్ధాక్షరి రెండవ పాదంలో రెండవ ఆవత్తులో మొదటి పాదం ఒకసారి చెప్పి చెబుతాం. సోతజన సౌకర్యాయ దానికి ఎలాగ మనసులో ఉంది కదండి. చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. భవ్యాం శ్రీశాం హితాం రస్యాం మహోదయే మహాదేవమణి గురోః భవతి లఘు శిష్యావా మహాశిష్యావా? తద్విషये అహం న జానామి కింటు తే మహ్యం మహాగురవః. ఆ విషయం నాకు తెలియదు కానీ నాకు మాత్రమే మహాగురువులు అంటుంది. తెలుగుగా చెప్పింది. అదా? ఓహో, అయితే మీకు క్లూ ఇచ్చామన్నమాట. మా మా అంటాం వెళ్ళాటమ్మా. అకార అచ్చా అంబాం మకార బకార ఆకారాలు. అంబాం బాగుంది. అంతే.
ఇక్కడ మీరు పట్టుకునే అవకాశం ఉంది, చూసుకోండి. ఏ ఈడే అంబా ఈడే బాగుంది. శ్యామ్ అంబా ఈడే. నకారం స స సతీలో స. నకారం సకారం తాయా తల్లిలో తా. దా సగా సతీ అంటారు అనుకున్నారు ఆయన, సగా అన్నారు అంది అమ్మాయి. సగా దకారం గాయ ఈ ఫ్యాన్ తిరుగుతుందా? కొన్ని స్లోలో పెట్టండి, స కొన్ని స్లోలో పెట్టండి. ఆ సైడ్ పెట్టండి. అమ్మాయి జగత్కారం వచ్చింది. సదా నాటాక్షరం. ఖే సఖే 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 యారంకే. అంబా మీడే సదా సఖే భవ్యాం భవ్యాం శ్రీశాం హితాం దస్యాం అంబా మీడే సదా సఖే. అక్కడ నమస్కారం పెట్టేసింది, అయిపోయింది. అయిపోయింది మీ దగ్గరే ఉంది. రెండు మాటలు మీ రోజున మాయ వస్తుంది, 4వ పదం వస్తుంది, 3వ పదం వస్తుంది. గవర్నమెంట్ తా అంటారేనా? అంటే 110 సమస్య సమస్య 2వ పదం. ధర్మజోలను ధర్మజోలను సత్యవాక్య రగోభ్యథాలం వ్యథాహవరంగకే ఉక్తవానృతం ఉక్తవానృతం. అదిగో వచ్చింది మొత్తం మీద. ఉక్తవాన్ అమృతం. ఉక్తవానృతం నృపో జగదీశ్వరస్య సఖే జ్ఞయా సఖే ఆజ్ఞయా సఖే కుదరదు కుదరదు. దీర్ఘాలు మీద అలా కుదరదు, హర్స్వామికి కుదరదు. ఉక్తవానృతం ఉక్తవానృతం ఉక్తవానృతం. ఉక్తవానృతం నృపో జగదీశ్వరస్య వరాజ్ఞయా జగదీశ్వరస్య వరాజ్ఞయా. ఉక్తవానృతం నృపో జగదీశ్వరస్య వరాజ్ఞయా జగదీశ్వరస్య ఆజ్ఞయ వరాజ్ఞయా వరాజ్ఞయ. ఆ జగదీశ్వరుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఆజ్ఞ వేయడంతో ఇంతటి మహానుభావుడు ధర్మాత్ముడు ధర్మరాజు కూడా అనుతం ముక్తవాన్ అసత్యం పలికాడు కదా, పలికాడు. బాగుంది. అక్కడికి అద్భుతంగా 2 పదాలు కూర్చొని 3వ పదం ఏమిటి మనకు తెలిసిపోయింది కనుక మంచి సమస్య, మంచి పూరణ. తర్వాత గౌరనాయుడు గారు ఇచ్చినటువంటి దక్షపది. మహోదయ తెలుగు భాషాయాం దండలు దండాలు ద్వే పదౌ సంతి భవతి తే కిము రోచతే. తెలుగు భాషలో దండలు దండాలు 2 ఉన్నాయి, అందులో ఏది ఇష్టం అమ్మాయికి? తెలుగు భాష బాగుంది. దండ వచ్చింది కదా. అహం దేవ్యై ఉభయమపి సమర్పితుమిచ్చామి. సమీచీనం.
అది లెక్క, అది లెక్క. మీకు దండ వేయించుకోవడం ఇష్టమా, దండాలు పెట్టడం ఇష్టమా అని అడిగారు ఆయన మంచిగా. నాకు దేవి కోసం రెండూ చేయడం నాకు ఇష్టం అంటాను. దేవికే దండ వేస్తాను, దేవికే దండాలు పెడతాను ఉంటుంది. అద్భుతమైన చక్కగా సమాధానం చెప్పింది, అద్భుతంగా చెప్పింది. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం, దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. హే వైనతేయాగ్రగకంజనేత్ర, హే వైనతేయాగ్రగకంజనేత్ర. రండి. హే వైనతేయాగ్ర కంజనేత్ర, వైనతేయుడు గరుడుధ్వడు. గరుడుతో ఎక్కి ప్రయాణం చేసేవాడా, ఆయన వాహనంగా చేసుకునేవాడా, మహానుభావ ఆయనకి ఇష్టపడవాడు. హే వైనతేయాగ్ర, వైనతేయ వైనతేయాగ్ర హే వైనతేయాగ్రగకంజనేత్ర. అక్కడికి దత్తపదులు 2 భాగం పూర్తయింది. వందన దువైపోయి చెహి, దువై చెహి వందన. గుర్తుంది గుర్తుంది. हे विश्वनाथनुभवान् भव सर्वगोसि, हे विश्वनाथनुभवान् भव सर्वगोसि. సాధారణంగా ధారణకు అనుకూలమైన పదాలు వేసుకుంటారు. ఈ అమ్మాయి నువ్వు పెట్టుకుంది అక్కడ సాధారణంగా, అది కొంచెం పడుతుంది దానికి. అయినా నాకే లెక్కనట్లుగా నువ్వు పెట్టుకుంది అక్కడ. ఆ నువ్వు కూడా నువ్వు పెట్టుకుంది అక్కడ ఉండే వరకు. हे विश्वनाथनुभवान् भव सर्वगोसि. కనుక ఆ విశ్వనాథుడే ఇక్కడ ఉన్నాడు. हे व्यास सन्नुत, हे व्यास सन्नुत. వ్యాసేశ్వర స్వామి కదా. హే వ్యాస సన్నుత మహామణి వసంత కొడతాం. సదాత్ర విరాజసే త్వం, హే వ్యాస సన్నుత సదాత్ర విరాజసే త్వం, సదాత్ర విరాజసే త్వం. హే వ్యాస సన్నుత సదాత్ర విరాజసే త్వం, హే వ్యాస సన్నుత సదాత్ర విరాజసే త్వం. దాసనారాయణ దుర్గాప్రసాద్ గారు అమ్మా, న్యస్తాక్షరి 2వ పాదం మార్గశీర్షంలో మా అయింది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని సంస్థతి ఏమ్మా కిరణ్మయ్య గారు ఏమిటంట? మామవాయుదయా సింధో, మామవాయుదయా సింధో, అయి దయా సింధో, మామవాయి దయా సింధో, మామవాయుదయా సింధో. ఈ సంస్కృతంలో అయితే అన్నింటికి సందులు వచ్చేస్తే అవా అయి. తెలుగులో అలా చేస్తే మనకి చికాకు వస్తుంది, అర్థాలు కుదరవు, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. భర్గసూరో భవార్తిహన్, లేదు భర్గ
రెండో గా కావాలి కదా. వర్గసూనో భవార్తిహన్. భవ జన్మ తాలూకు ఆర్తి రోగాలను హన్ చంపేవాడా, పోగొట్టేవాడా. భర్గసూనో భవార్తిహన్ మానవాయుదయా సింహో భర్గసూనో భవార్తిహన్. ఇప్పుడు కింద నుంచి వచ్చింది ఆకొండ ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు ఇచ్చారు. శ్రీ అపర్ణ. శ్రీ అపర్ణ ప్రభాకర్ గారు ఇచ్చేది పూర్తి చేయడం జరిగింది. అవి ఆసు వాళ్ళండి తిరుపతి వారు ఆసు కంచం. భూ అవధానిని నరసింహదేవ हिरण्यकस्बु वदार्थं प्रत्यक्षम् अभवत्. तत्र अद्य नरसिंहदेवद जयलक्ष्मी अवधानिनी आनन्दप्रसारार्थं प्रत्यक्षम् अभवत् इति वाक्यम् उद्दिश्य श्लोकं वद. రెండో మాట చెప్పండి. అద్య రెండో మాట ఆ వేళ నరసింహస్వామి ఆ ప్రహ్లాదుడికి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. అద్య నరసింహదేవర జయలక్ష్మి అవధానిని ఆనంద ప్రసారార్థం ప్రత్యక్షం అభవత్. ఆ వేళ ఆ నరసింహస్వామి అక్కడ ప్రత్యక్షం అయితే ఈ వేళ నరసింహదేవ కులోత్తం సార్ ఈ జయలక్ష్మి ఏదైతే ఉందో ఈ జయలక్ష్మి ఈ వేళ మనకు ప్రత్యక్షం అయిందట. ఆనందదాయకంగా ఆనందాన్ని ఇవ్వడం కోసం దాన్ని అనుసరించి పద్యం చెప్పమంటున్నారు. शक्तिस्त्वं नरसिंहस्य शक्तिस्त्वं नरसिंहस्य पद्मे पद्मालये परे. शक्तिस्त्वं नरसिंहस्य पद्मे पद्मापरे पद्मालये परे. पाहि मां परमे देवी पाहि मां परमे देवी. वधाने नन्ददे वधाने नन्ददे वधाने मोददे
అమ్మవారిని ప్రార్థన అక్కడ అది ఇవాళ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి కదా ఆయన ఎలాగాను ఆ లక్ష్మీదేవి రాకుండా రాడు కదా ఆయన ఉదయంలోనే ఉంది కదా కనుక తన గొప్ప చెప్పుకోకుండా ఆ వేళ ఆయన ప్రత్యక్షమైనట్టుగా మాకు అందరికీ ఆనందం కోసం ప్రత్యక్షమయ్యామని వర్ణించుకోమన్నారు. కానీ తనకు ఆత్మశ్లాఘ ఇష్టం లేక తన పేరు జయలక్ష్మి కనుక ఆ లక్ష్మీదేవతను ఉద్దేశించి అమ్మ తల్లి నాకు జయాన్ని ఇవ్వడం కోసం ప్రసాదించు అన్నట్లుగా కోరుచేస్తూ ఈ అవధానంలో ఆనందం ఇవ్వడం కోసం నన్ను ప్రసాదించు, నన్ను అనుగ్రహించు, ఇక్కడికి రా అన్నట్లుగా ప్రార్థన చేసింది. ఔచిత్యంగా చేసింది. ఎందుకంటే తనతో గొప్పతనం చెప్పుకోవడం న్యాయం కాదు కనుక. అందరు సార్ చాలా ధన్యవాదాలండి. మీరు ఉన్నంతసేపు చాలా సభ మంచి ఆత్మీయంగా గురువు సాన్నిధ్యంలో జరిగింది. మీకు మా కృతజ్ఞతలను తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎవరిచ్చారు ఇదండి నాకు? చేకూరు రామూర్తి గారు ఎవరండి? కన్నాడు. ఇంకా చాలా ఇంక కింద నుంచి ఇవ్వకండి. ఏదైనా కూర్చోబెట్టండి, ఏదైనా ఒకటే అడగలేదని పాపం. అలాగే చూడు కాదు సమస్య నిషేధం నిషేధం మూడో పాలం సరే కానీ భవ్యాం శ్రీశాం గీతాం రస్యాం అంబామీడే సదా సఖే. అక్కడ దాకా ఇందాక రెండు పాదాలు పూర్తి చేసి చెప్పింది. ఇప్పుడు 3-4 పదాలు చెప్పేయండి. ఇంకా నాకు నిషేధం చేయను, నిషేధం లేదంటున్నారు. కానీ 3-4 పదాలు కలిపి చెప్పేస్తాం. ఓకే. మనం 4కి మొదలెట్టాం. సరిగ్గా ఉదాహరణలో గౌతమీం గౌతమర్షీడ్యాం అమ్మా గోదావరి గౌతమి ఆ గౌతమ మహర్షి చేత కొనియాడు తిరుగుతానా. మాయా గోప్రాణదాయిని చచ్చిపోయిన గోవును బతికించడం కోసం కనుక తీసుకొచ్చాడు గోదావరిని. అటువంటి ఆ గోదావరికి నమస్కారం తెలియజేస్తోంది అమ్మాయి. ఇందాక నమస్కారం పెట్టేది నాలుగు పదాలు రాసుకున్నారా? బ్రహ్మాండంగా నిషిద్ధాక్ష 4వ పాదాలు పూర్తి చేయడం జరిగింది. మనం తరతర తంత్ర అమ్మాయిని మాట్లాడిద్దాం. తర్వాత సమస్య 2 పాదాలు పూర్తి చేసింది. ఈ 3వ పాదం చెప్పేసి 4వ పాదం కూడా చెప్పేస్తుంది. 2 పదాలు అయిపోయి కదా. మహోదయే కాశ్యాం ఈశ్వరः ఆశీర్వదితవాన్ వా విశాలాక్షి ఆశీర్వదితి వా భవత్యాः కృతే? విశాలాక్షి ఆశీర్వదితి వా ఈశ్వరः ఆశీర్వదితవాన్ వా? ఏషావేనా యశః అస్తి వా రామేనా? విశాలాక్షి దోషే విశ్వనాథः न విశాలాక్షి సహితः एव విశ్వనాథः. నెక్స్ట్ సమస్య ధర్మజో నను సత్యవాక్యరతోప్యథాహవరం గకే ఉక్తవానమృతం నృపో ఉక్తవానమృతం నృపో జగదీశ్వరస్య వరాజ్ఞయా. శ్రీ జగదీశ్వరస్య ఆజ్ఞ. అక్కడ దాకా 2 బాగా చెప్పింది. అయిపోయింది. నిజంగా సమస్య కూడా అయిపోయింది. సాధారణంగా అసత్యాలే మాట్లాడతారు భూలోకంలో జనులు ఆయన సమస్య. స్పష్టంగా ఉదాహరణ చూపించేసి ధర్మరాజంతుడు వాడే అబద్ధం వాడేశాడు అశ్వత్థామహత అని. వాడి దాక్షలందు వైవాహిక బలందు ప్రాణ విత్త మాన భంగమందు చీకటి గోకులాక రక్షణమందు జన్మ రక్షణమందు వంకవచ్చు పొందదు అగం పొందదు అన్నారు కనుక
మరి యుద్ధరంగం ఇది ప్రాణరక్షణ చేసుకోవాలి, లేదా ప్రాణులందరూ ఎగిరిపోతారు. కనుక చాలా అద్భుతంగా ఆ అర్ధాంతన్యాస సమర్థం చేస్తోంది. ఆ శ్లోకాన్ని ఉదాహరణగా చూపెడుతూ అర్ధాంతన్యాస ధర్మాలు సబువే అని చెబుతోంది. పైగా ఈశ్వరాజ్ఞది కృష్ణాజ్ఞ. ప్రాణమాన ధనాదిధీషు ప్రాణమాన ధనాది పంకజోపమలోచన. ఆడవాళ్ళ విషయంలో ప్రాణమాన ధనాదిధీషు పంకజోపమలోచన. సత్యవాక్యమహో నరేణ న శక్యతే భువి. కనుక 5 చోట్ల ధనాదిధీషు పంకజోపమలోచన. సత్యవాక్యమహో నరేణ న శక్యతే గదితుం భువి. వద్దు మధుని అబద్ధం ఆనంద నేను ఆడేస్తానన్నాడు భీముడు. అశ్వత్థామత అనేసాడు. ఆయన మాటలు ఏమంటాడు దేవుడు, ధర్మరాజు నువ్వు చెప్పు అన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? అప్పుడే అశ్వత్థామ అని పేరు ఏమి కలిసిపోయింది. ఇది చలధర్మం అంటారు. ఈ చలధర్మం ఆచరించడం మూలంగానే ధర్మరాజు అంతటి వాడు నరకలోకాన్ని చూశాడు మహాభారతంలో. అదే నరకలోకం చూడక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా స్వతంత్రం వెళ్ళిపోతాడు. ఈ చలం వ్యాజంతో ధర్మాన్ని పలికాడు కనుక ఆయన కూడా నరకలోకాన్ని చూడవలసి వచ్చాడు. ధర్మమే నోడు, కానీ ఇది చలధర్మం అంటారు. ప్రాణమాన వీతి చేత ఆడిన అబద్ధం సబువే, కానీ ఎంత సబువైనా దానికి దోషం కొంచెం ఉంది. ఆ దోషం చేత నరకం చూశాడు. అది అశ్వత్థామహత కుందిన నమ్మదిగా అన్నాడు కదా, అది వాచ్యం చేయకుండా అమ్మాయి చెప్పింది. చాలా అద్భుతంగా చెప్పింది. చాలా సంతోషకరమైన కోరనిది. అక్కడికి సమస్య కూడా 4 పాదాలు పూర్తయిపోయింది. దత్తపోదు కూడా 3-4 పాదాలు చెప్పేస్తే వదిలిపోతుంది. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. దంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులత్వం. హే వైన తేయాగ్రగచంద్రనేత్ర. హే వైన తేయాగ్రగచంద్రనేత్ర. కక్ష వైద్యుల నుంచి వెళ్ళేవాడ. 2వ పదంలో వై వచ్చింది, మొదటి పదంలో తూ వచ్చింది. ఇంకా చా హీ రావాలి. మహోదయ, అన్ని ప్రశ్నలు సంస్కృతంలోనే అడిగాను, తెలుగు వాళ్ళు కొంచెం అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు. మీరు ఏదో ఊరు నుంచి వచ్చారట, ఊరి పేరు ఏమిటండి? మీది బెంగళూరా? ఉండగా నాకు బెంగ లేదు కనుక మాది బెంగళూరు కాదు, బెందకాడు. బెందకాడు అంటే వేయించిన వేరుశనగ పప్పు తింటూ హాయిగా ఉండొచ్చు. అది కన్నడ పదం. అది అయితే కన్నడ కూడా చేస్తాము. రావాలి. హే పంఢరీవాస సదాహితస్త్వం. పంఢరపురే వసతి. హే పంఢరీవాస సదాహితస్త్వం. హే హే పంఢరీవాస సదా హితస్త్వం. హే పంఢరీవాస, ఓ పండరపుర నివాసంగా కలిగిన వాడా, త్వం హితః, నువ్వు హితుడివి, లోకహితుడు నువ్వు, ధర్మహితుడు నువ్వు అని చెబుతూ హితాలో ఉంది. ఈ పాదపూర్ణం కాదు, పదంలో ఉంది. 4వది
శ్యా కావాలి. వందే సదా తే చరణౌ వందే సదా తే చరణౌ హ్యుపేంద్ర వందే సదా తే చరణౌ హ్యుపేంద్ర ఉపేంద్ర తవ చరణం పండరీవాస సదా హితస్త్వం వందే విభోతే చరణౌ హ్యుపేంద్ర పునరుక్తిర్మాస్తు ఇతి. వందే విభోతే చరణౌ హ్యుపేంద్ర. ఉపేంద్ర తవ శరణం. శరణంలో ఛా ఉంది, ఇది పాదపూర్ణం కాదు, పదాదులో ఉంది. హితం అలాగే వచ్చింది, ఇలాంటి హితం అలాగే వచ్చింది. చక్కగా 4 పాదాలు కూడా 4 పాదాల్లోనూ 4 అక్షరాలు అర్థవంతంగా పౌరులు పెట్టింది. అది అందరూ ఒకసారి ధన్యవాదాలుగా. ఇంకా మన ఇది కూడా 4 పాదాలు చెప్పేస్తుంది. అంటే 3వ ఆవృత్తిలోనే 4వ ఆవృత్తి కూడా పూర్తి అయిపోతుంది. 8 నిమిషాల్లో మొత్తం గ్రంథం అంతా అయిపోతుంది. అవధానం. హే విశ్వనాథ హే విశ్వనాథనుభవాన్ హే విశ్వనాథనుభవాన్ భవ సర్వగోసి హే విశ్వనాథనుభవాన్ భవ సర్వగోసి హే వ్యాస సన్నుత హే వ్యాస సన్నుత విభోత్ర విరాజసే త్వం విభోత్ర విరాజసే త్వం. అక్కడికి ఇందాక చెప్పింది. హే వ్యాస సన్నుత విభోత్ర విరాజసే త్వం. కాశీకి పల్లిపాలానికి సాదృశ్యం. కానీ వసంతంలో చూస్తేనే మంచి అందంగా ఉంటుంది. చక్కగా కాశీ పల్లిపాలాలు ముక్తాన్ని స్వీకరించడంలో కూడా ఔచిత్యం వహిస్తుంది. అమ్మవారి గుడిగా గంగాధరాథ గంగాధరాథ వరగౌతమ సన్నుతాయాః గంగాధరాథ వరగౌతమ సన్నుతాయాః. ఆయన గంగాధరుడు. ఇక్కడైనా గౌతమి జరిగినట్లే కదా మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు కనుక ఆ గంగే ఇక్కడ గౌతమి. దేహోసి దయార్ద్ర శంభో నీరార్ద్ర దేహ నీరార్ద్ర దేహ తత్ర ఇంద్రవత్ర నీరార్ద్ర దేహ జయసే చ నీరార్ద్ర దేహ జయసే నీరార్ద్ర దేహ జయసే దయయార్ద్ర చిత్త నీర ఆర్ద్రదేహ అని ఎత్తిగా ఎప్పుడైతే గంగ ముందు 1 నీళ్ళు పోస్తారు కదా, తెలిసిపోతుంది కదా. ఇక్కడ నిరంతరం అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ అభిషేకాలు ఎవరు ఉంటారు? గోదావరి జలమే. ఇక్కడ నూతులు, చెరువులు, కాలువలు గోదావరి జిల్లాలే. అందుకని నీర ఆర్ద్రదేహ సన్నుతాయాః నీరార్ద్రదేహ జయసే జయసేథ దయార్ద్ర చిత్త నీరార్ద్రదేహ జయసేథ దయార్ద్ర చిత్త జయసేథ నీరార్ద్రదేహ జయసేథ దయార్ద్ర చిత్త సదయార్ద్ర చిత్త. బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఎక్కడికి 4వ భాగాలు పూర్తయింది. దారి తీసుకోవాలా? దయార్థం ఇది నేరాలు అది ఎంత కదా మరి ఎవరికైనా చదవడం తప్పదు. మాకు చెప్తా మార్క్ అయింది. దుర్గోపం మీరు వెళ్ళగా నేను ఆగిపోయినండి, గురుగారిని పంపించేసి. మీరు ఎలాగా మామవాయి దయా సింధో భర్గ
सर्गसूनो भवार्तिहन् मामवायुदया सिन्धो सर्गसूनो भवार्तिहन्. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్ణన రెండు పాదాలు మా మొదటి అక్షరం ఇంకా రెండవ అక్షరం ఇంకా శీర్ష రావాలి 3-4. सद्वशी सन्नुताङ्गोषि సద్వసి सद्वशी सतांवशी సతాంవసి सद्वशी सन्नुताङ्गोषि सद्वशी सन्नुताङ्गोषि సత్వసి సతాంవసి సజ్జనుడు సత్పురుషులకి వసుడు ఆయన. తర్వాత సత్వసి सन्नुताङ्गोषि సన్నుత అంగ అసి కొనియాడు దేశ సంపద గలవాడు. सद्वशी सन्नुताङ्गोषि. అక్కడ 3వ అక్షరం 3వ పాదంలో 3వ అక్షరం సి వచ్చింది. ఇంకా 4వ పాదంలో 4వ అక్షరం గా రావాలి. అంటే షా రావాలి. శీర్ష అయిపోతే దానాసరణ అయిపోయినట్టే, అవధానం పూర్తి అయిపోయినట్టే. కానీ ఇంకా ఒక గంట అవధానం ఉంది, ఒక ఆసనం ఉంది. అప్పుడు మాకు ఉన్నట్టు లేకపోయినా నేను అడిగితే అడగచ్చు, మానేస్తే మానేయచ్చు. లైన్ గా రావాలి కదా, ఎంత ట్రయ్యాక రావాలి. చెరుకూరు వారు वन्दितार्ष 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 వందిత నమస్కరింపబడిన ఆర్షకి సంబంధించిన वन्दितार्ष 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 कृतैस्तवैः वन्दितार्ष कृतैः स्तवैः. మళ్ళీ గురువు అయిపోతుంది. అందుకని తెలివిగా మార్చుకుంది. మహాత్ముల చేత స్తోత్రం, ఏ స్తోత్రం స్తోత్రం ఆశ ఋషులు రాసినటువంటి స్తోత్రాల చేత కొనియాడబడినవాడా నమస్కరింపబడినవాడా అని ఆ స్వామి 4వ పాదంలో 4వ అక్షరంలో వందితార్ష 4వ అక్షరం వచ్చింది. वन्दितार्ष कृतैस्तवैः वन्दितार्ष कृतैस्तवैः. అద్భుతంగా ధారణాంశాలు 5 కూడా చక్కగా ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా, ఏమాత్రం దోషాలు లేకుండా పూర్తి చేయడం జరిగింది. మీరు అడిగిన నిర్ణయంలో పూర్తి చేసింది. ఇంకా అధారణాంశాలు ఉన్నాయి. అందులో చెరుకూరు వారు ఇచ్చిన ఒక గంటావధానం ఒకటి మిగిలి ఉంది. 5 ఉందా వెళ్ళిపోయిందా? అమ్మాయి శ్రీవత్సస కూర్చోబెట్టాం కనుక న్యాయం కాదు. ఒకటే అడిగాడు.
సీతా శ్రీ సీతారామచంద్ర. అక్కడికి ఘంటావధానం 4వ సార్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ ఒక అడుగుతాం, అది అయిపోయిన తర్వాత అస్పష్టం అడుగుతారు, దాంతో సభ పూర్తవుతుంది. తర్వాత ధారణాంశం. ఇప్పుడు తెలుగులోనే అడుగుతాను. మన ఈ సభలో ధూళిపాడ అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఉన్నారు. వారి వద్ద ఒక కాకర్తి దుర్గాప్రసాద్, ఆ మునుకుట్ల సూర్యనారాయణమూర్తి, నేను పడగట్ల వచ్చాడు అన్నట్లు వచ్చినాయన. పడగట్లపల్లి సంస్కృత కళాశాలలో ఆమె వద్ద మేము 5 సంవత్సరాల సంస్కృతం నేర్చుకున్నాం. సంచాలకులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు అని చెబుతూ ఆవిడ పేరు చెప్పలేదు. ఎందుకు అంటే ఆయనకు సతీమణి, మా నలుగురికి శిరోమణి. ఆ అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఎక్కడెక్కడైతే మసులుతూ ఉంటారో అక్కడ అంగవస్త్రాలకు లోటు లేదని ఆ విషయం వచ్చేలాగా ఒక శ్లోకం చెప్పారు. అన్నపూర్ణాంబికాయత్ర అన్నపూర్ణాంబికాయత్ర తత్ర నాస్త్యన్న తత్ర నాస్త్యన్న వాంఛనం తత్ర నాస్త్యన్న వాంఛనం అన్నేన అన్నేన సహ గీర్వాణం అన్నేన సహ గీర్వాణం గీర్వాణ అన్నేన సహ గీర్వాణం అన్నం దాస్యతి సా సదా అన్నం దాస్యతి సా సదా గీర్వాణభిక్ష. అన్నపూర్ణాదేవి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అన్నానికి ఏం లోటు ఉండదు. మొదటి అన్నవానికి అక్కర్లేదు. ఆ వాడిని వ్యాస అంటే కావాలి పరీక్ష పెట్టారు కనుక ఆ తర్వాత ఆచార్యులు వచ్చి అన్నం పెట్టింది. ఆ అన్నపూర్ణ ఏ అన్నపూర్ణ కూడా సర్వలోకానాం భిషతే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే. అక్కడికి అన్ని అంశాలు పూర్తయి ఇంకా చిట్ట చివరిగా దేవతల గురించి ఎక్కువ చెప్తూ ఉన్నారు కదా. దేవతాభ్య శ్మశ్రూని నా దృశ్యతే కిం. దేవతలకి మేసాలు కనిపించవు ఎందుకండి? ఎందుకంటే వాళ్ళకి తమో గుణం ఉన్నది కనుక వాళ్ళకి పొగరుండదు. పొగరున్న వాళ్ళకి మీసాలు తిప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళకి లేదు కనుక మేఘాలైన వాళ్ళు దేవతలు. ఆడవాళ్ళకు కూడా ఉన్న ఏదో మీసాల పిల్ల అని రాశారు, అదేమిటి వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి ఏదో రాశారు. ఇక్కడికి అవధానం పరిపూర్ణమైంది. ఏ అంశంలోనూ రాజీ లేక అద్భుతంగా పూర్ణ చేసింది. ఇంకా పూర్ణ చేసినా అది కేవలం 75% మాత్రమే అవధానం చేసినట్టు. మళ్ళీ మాటలు 50% చేసినట్టు కూడా. ధార లేకపోతే అవధానం ఇంతసేపు అవధానం కూడా కొన్ని. అందుకని పాలన లేని ద్వాదశి ఏకాదశి ఉపవాసం ఉన్నా ద్వాదశి భోజనం చేయకపోతే కలిసిపోయింది. కనీసం మంత్రి తప్ప రాకపోతే చెప్పడు. ఆ అంబరీషుడు మంత్రి తాగి నిలబెట్టుకున్నాడు. పాలన లేని ద్వాదశి నివారణ లేని ప్రయోగ మంత్రము. అశ్వత్థ బ్రహ్మదేవరామకత్వం చేశాడు అది ఉపమాన ప్రయోగ మంత్రము. కారణ లేని పలుకు. ఒక మాట మాట్లాడితే వ్యర్థం కాకూడదు, శాస్త్రం కావాలి. కారణ లేని పలుకు రణధైర్యము లేని జవాను చిత్తము. వాడి కైలో వెళ్ళాడా వాడు భయపడతాడా ఇబ్బంది కదలంటాడా వాడు ఉపయోగం ఉంది. రణధైర్యము లేని జవాను చిత్తము. కారక లేని పూజ. పూజంతా ఎట్లా హాస్యం తీరాలి. పూజంతా మానేస్తా హాస్యం. ఆర్టిస్ట్ భూమి కలిగినట్లు అశ్వమేధ అన్నాడు. అశ్వమేధ
సమానం అంటారు. అందుకని ఎవరైనా వెళ్తే పూజంతా చేయరు, హారతి ఇచ్చేస్తారు. హారతి ఇస్తే చాలు పూజంతా చేసేస్తారు. పూజంతా చేసినా హారతి పూజ చేసినట్టు కాదు. హారతి లేని పూజ గుణహారము లేని లకాంగి శీలం. ఎంత ఎంత అందం ఉంటే లకాంగి అందము అందం. గుణహారము లేని లకాంగి అందము. ధారలేని అవధాని యశంగు భయంకునేచ్చునే. ధారలేని అవధాని యశంగు భయంకునేచ్చునే. కనుక ధారణ పూర్తయితేనే అవధానిగా నిలబడుతుంది. 7 ఏళ్ల నిరంతర చోదన 12 ఏళ్ళ ధారణ చేయబోతారా ఏం తీరాలి. ఇప్పుడు ధారణాంశం ప్రారంభం చేస్తుంది. ప్రారంభం గజాననం భూతగణాదిసేవితం కపిధ్వజం భూఫలసారభక్షకం ఉమాసుతం శోకవినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాదపంకజం. నమామి విఘ్నేశ్వర పాదపంకజం. భవ్యాం శ్రీశాం హితాం భవ్యాం శ్రీశాం హితాం రస్యాం అంబామీడే సదా సఖే. అంబామీడే సదా సఖే. గౌతమీం గౌతమర్షీడ్యాం మాయా గోప్రాణదాయిని. మాయా గోప్రాణదాయిని. సమస్య రెండవ అంశం సమస్య. ధర్మజోనను సత్యవాక్య రతోప్యథావరంగకే. ధర్మజోనను సత్యవాక్య రతోప్యథావరంగకే. ఉక్తవానృతం నృపో జగదీశ్వరస్య వరాజ్ఞయా. ఉక్తవానృతం నృపో జగదీశ్వరస్య వరాజ్ఞయా. ప్రాణమానధనాదిభీతిషు పంకజోపమలోచన. ప్రాణమానధనాదిభీతిషు పంకజోపమలోచన. సత్యవాక్యమహో నరేణ న శక్యతే గదితుం భువి. సత్యవాక్యమహో నరేణ న శక్యతే గదితుం భువి. నెక్స్ట్ దేవత. తంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. తంతీంద్రవక్త్రస్య తు మాతులస్త్వం. హే వైనతేయాగ్రగకంజనేత్ర. హే పంఢరీవాస సదా హితస్త్వం. హే పంఢరీవాస సదా హితస్త్వం. హే పంఢరీవాస సదా హితస్త్వం. వందే విభో వందే విభోతే చరణౌ హ్యుపేంద్ర. వందే విభోతే చరణౌ హ్యుపేంద్ర. తర్వాత వర్ణనామసం 4వది. హే విశ్వనాథ హే విశ్వనాథను. హే విశ్వనాథను. హే విశ్వనాథను భవాన్ భవ సర్వగోసి. హే విశ్వనాథను భవాన్ భవ సర్వగోసి. భవ సర్వగోసి. హే వ్యాస సన్నుత. హే వ్యాస సన్నుత.
विभोत्र विराजसे त्वं विभोत्र विराजसे त्वं हे व्याससन्नुत विभोत्र विराजसे त्वं गङ्गाधराथ गङ्गाधराथ वरगौतम सन्नुतायाः वरगौतम सन्नुतायाः नीरार्द्रदेहो नीरार्द्रदेहो नीरार्द्रदेह जयसे नीरार्द्रदेह जयसे दययार्द्रचित्त नीरार्द्रदेह जयसे दययार्द्रचित्त అక్కడ 4 నిమిషాలు పూర్తయి ఇంకా పెట్టుకోవడం యస్తాక్షరి मामवायिदया सिन्धो मामवायिदया सिन्धो मामवायिदया सिन्धो भर्गसूनो भवार्तिहन् भर्गसूनो भवार्तिहन् सद्वशी सद्वशी सन्नुताङ्गोषि सद्वशी सन्नुताङ्गोषि वन्दितार्ष वन्दितार्ष कृतैस्तवैः वन्दितार्ष कृतैस्तवैः అక్కడికి అవధానం రెండు అవధాన రంగ ప్రవేశం పల్లిపాలలో ఆంధ్రకుటేరులో జరిగింది. చాలా అద్భుతంగా నిర్వహణ జరిగింది. ఇంతమంది ప్రేక్షక సందోహంలో మా ముద్రామతి సత్యనారాయణ అద్భుతంగా నిర్వహణ చేయించాడు, ఏర్పాటు చేయించాడు. అవధానం కూడా చాలా బాగా జరిగింది. హేమాహేమీల సభాసలు ఇంతమంది ఎదురుకుండా జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు వాళ్ళ అభిష్టం మేరకు ఏదైనా మాట్లాడితే మాట్లాడచ్చు.